Students, in this lecture, we are going to discuss about different numerical problems on electromagnetic radiation, Planck's quantum theory and photoelectric effect. Actually, these are the numerical problems that we must focus on, and black body radiation is not included here because black body radiation is totally a theoretical topic and no numerical problem is required to be done at this level, and it is not there in your syllabus as well. So electromagnetic radiation, Planck's quantum theory and photoelectric effect, এই তিনটা কনসেপ্ট একসাথে মিলিয়ে আমরা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম সলভ করব। আমি হয়তো 4-5টা 6টা নিউমেরিক্যাল প্রবলেম আজকে সলভ করব, আরও অনেকগুলা প্রবলেম তোমাদেরকে অ্যাজ হোমওয়ার্ক দেব, এইগুলা তোমরা করবে। I will suggest you to go through the theoretical parts of these topics once again before you come to this particular lecture on numerical problems. I have discussed theory with absolute clarity. You can see that all the theories based on these particular topics, what may it be electromagnetic radiation, Planck's quantum theory, photoelectric effect, black body radiation, these topics are discussed with enough exposure. All theoretical aspects have been covered in the earlier lectures. So you must go through this lecture. You have to listen to the lectures very, very carefully so that not a single point is escaped. You ensure that you understand all the points of the theoretical discussion on electromagnetic radiation, Planck's quantum theory, photoelectric effect, black body radiation. You ensure that you can understand all these topics. Okay? Then and only we can solve the numerical problems. One theory becomes very clear, then numerical becomes very, very easy. So let's see how to do the numericals. But before doing numericals, let me give you a recap of the different formula that we are going to use in this particular lecture. দেখো, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক ওয়েভ থিওরি থেকে আমরা পেয়েছি যে নিউ ইজ ইকুয়াল টু, নিউ মানে ফ্রিকোয়েন্সি, এই ফর্মুলাগুলো একটা কপির মধ্যে লিখো একটা জায়গায়, তারপর আমরা নিউমারিক্যাল আরও ভালো করে করতে পারবো। তো ফ্রিকোয়েন্সি, নিউ মিনস ফ্রিকোয়েন্সি, ওকে, ইট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি। হোয়াট ইজ ফ্রিকোয়েন্সি ইউ নো। অনেক সময় স্টুডেন্টসের প্রবলেম হয় ফ্রিকোয়েন্সি আর ইন্টেন্সিটি। ফ্রিকোয়েন্সি আর ইন্টেন্সিটি টোটালি ডিফারেন্ট জিনিস। আমি ফটোইলেকট্রিক এফেক্টের কোনো না কোনো পয়েন্টে খুব ভালো করে ডিসকাস করে দিয়েছি, এভরি পয়েন্ট। তুমি কিন্তু কপি নিয়ে বসতে হবে যখন তুমি লেকচারগুলো পড়বে, আদারওয়াইজ ইউ উইল মিস দ্য ইম্পর্টেন্ট পয়েন্টস। সব পয়েন্ট পড়ার পর, কারণ লেকচার তো 1 আওয়ার হাফ অ্যান আওয়ারের থাকবে, অনেক পয়েন্টস একসাথে মাথায় রাখা সম্ভব না। তো একটা কপিতে ইম্পর্টেন্ট কথাগুলো লিখে রাখতে হবে। পরীক্ষার জন্য তো ডেফিনেশন পয়েন্টস ইম্পর্টেন্ট, ঠিক আছে, কিন্তু তাছাড়াও আমি কিছু বোঝানোর জন্য কথা বলি, এইগুলাও তোমরা লিখে রাখতে পারো সাইডে, যাতে বুঝতে খুব সুবিধা হয়, বা পরেও যদি কোনো সময় দেখো কপি, তাহলেও যাতে এইগুলা খুব ইজিলি বোঝা যায়। ওকে, তো দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি, নিউ ইজ ফ্রিকোয়েন্সি। ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইকুয়াল টু c মানে স্পিড অফ লাইট, অর ইউ ক্যান সে স্পিড অফ রেডিয়েশন বাই ওয়েভলেংথ। ঠিক, দিস ইজ ফ্রিকোয়েন্সি। দেখো, এই ফর্মুলাগুলো আমি খুব ফ্রিকুয়েন্টলি ইউজ করব, তো এই ফর্মুলাগুলো ভালো করে যাতে মনে থাকে। দিস ইজ ওয়েভলেংথ অফ রেডিয়েশন। ওয়েভলেংথ কি মাথায় আইডিয়া আছে? ওয়েভলেংথ, ডিস্টেন্স বিটুইন টু কনজিকিউটিভ ক্রেস্ট অর কনজিকিউটিভ থ্রো ইজ ওয়েভলেংথ। Anyway, so this is one formula, very important formula. Nu is equal to c by lambda, speed of light by wavelength of that radiation is equal to frequency. This is one formula, very important. সব ফর্মুলা আমি লিখছি যে ফর্মুলাগুলো নিউমেরিক্যালি ইউজ হবে। Then another formula is E is equal to h nu. E is equal to h nu, এটা প্ল্যাঙ্কস কোয়ান্টাম থিওরি वाला ফর্মুলা। E means energy in one packet, energy in one packet. You remember that radiation carries energy packets, so energy in one packet
energy in one packet, or you can say one quantum. এক একটা প্যাকেটকে কি বলা হয়? ওয়ান প্যাকেট, or প্যাকেট ইজ অলসো কল্ড কোয়ান্টাম। আর আরেকটা জিনিস বলছি, এই প্যাকেটকে আরেকটা নামেও জানা যায়, এটা হচ্ছে ফটন। ডোন্ট ফরগেট, ভেরি ইম্পর্টেন্ট, রাইট ডাউন দিস থিংস। এনার্জি অফ ওয়ান প্যাকেটকে বলা যেতে পারে কোয়ান্টাম। কোয়ান্টামের আরেকটা নাম আছে ফটন। এই নামটা কোন সময় ইউজ করা হয়? অনলি ফর ভিজিবল রেডিয়েশন, only for visible radiation. কোনো রেডিয়েশন যদি দেখা যায়, যেমন লাইট ইজ এ ভিজিবল রেডিয়েশন। রেডিয়েশনের অনেক টাইপ আছে, ঠিক কি না? আমি একটা স্পেকট্রাম দিয়েছিলাম ইন প্রবাবলি দ্য ভেরি ফার্স্ট লেকচার অফ ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন, যে স্পেকট্রামের মধ্যে তোমার ছিল আইআর কি, রেডিও কি, মাইক্রোওয়েভ কি, তারপর এক্স রে, গামা রে, অনেক টাইপের রেডিয়েশন ছিল। রেডিয়েশনকে অনেক টাইপে ক্লাসিফাই করা ছিল। ইউ গো থ্রু দ্যাট লেকচার ওয়ান্স এগেইন। ওইখানে ভিজিবল পার্ট একটা ছিল, যে পার্টকে বলা হয় লাইট। যে রেডিয়েশন ভিজিবল ওইটাকে বলা হয় লাইট। তো এই ভিজিবল রেডিয়েশন যদি হয়, তখন ওই ভিজিবল রেডিয়েশনের যে প্যাকেটসগুলো থাকবে এদেরকে বলা হয় ফটন। তো আলটিমেটলি এতটুকু মনে রাখলেই হবে যে ওয়ান প্যাকেট, কোয়ান্টাম, ফটন, এইগুলো আলটিমেটলি জিনিসগুলো একটা প্যাকেটকেই রিপ্রেজেন্ট করছে। ওয়েদার আই সে ফটন, or I say quantum, or I say packet of energy, ultimately these are the same things. Numerically এই জিনিসগুলো ইউজ হবে, ঠিক? This is one important formulation you have to understand. H is Planck's constant. H is Planck's constant, right? Planck's constant. Its value is fixed. 6.626 into 10 to the power minus 34 joule into second, fixed. It's a constant, so it is fixed. And this particular nu is again frequency, you know. So this formula can be written like this: E is equal to H. নিউর জায়গায় আমরা ইচ্ছা করলে লিখতে পারি C by lambda. নিউর জায়গায় লিখতে পারি H, নিউর জায়গায় C by lambda. এর মানে এই যে ফর্মুলা যেটা আমরা পেয়েছি, E is equal to H তো কনস্ট্যান্ট, আর নিউর জায়গায় C by lambda, এই ফর্মুলা থেকে বোঝা যায় যে, that is very important, understand this, energy of one packet, wavelength of one packet, or even if you say frequency, কারণ frequency is equal to C by lambda, এই তিনটা টার্ম এনার্জি, ওয়েভলেংথ আর ফ্রিকোয়েন্সি, দে আর ইন্টাররিলেটেড সামহাও। এনার্জির সাথে ফ্রিকোয়েন্সির রিলেশন আছে, দেখো E is equal to H into নিউ। ফ্রিকোয়েন্সির সাথে এনার্জির রিলেশন আছে ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। এনার্জির সাথে ওয়েভলেংথের রিলেশন আছে, দিস ইজ ওয়েভলেংথ। এনার্জির সাথে ওয়েভলেংথের রিলেশন আছে। তো এনার্জি, ওয়েভলেংথ আর ফ্রিকোয়েন্সি ইন্টাররিলেটেড, ওকে। কিন্তু ইন্টেন্সিটি বলে একটা টার্ম আছে, which is completely different, has no relation with energy, of packet, ভালো করে জিনিসটা বুঝবে, has no relation with energy of packet. More intensity means, just আমি সিম্বলিক্যালি জিনিসগুলা লিখছি, more intensity means জাস্ট এতটুক জানলেই যথেষ্ট। মোর ইন্টেন্সিটি মানে বেশি প্যাকেটস এসে পড়ছে। ধরো কোনো মেটাল সারফেসের মধ্যে যদি আমি বেশি ইন্টেন্সিটিওয়ালা লাইট, নট ফ্রিকোয়েন্সি, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডিফারেন্ট, ফ্রিকোয়েন্সি, ওয়েভলেংথ আর এনার্জি রিলেটেড। আমি যদি বলি ফ্রিকোয়েন্সি বেশি মানে এনার্জি বেশি, ফ্রিকোয়েন্সিকে এনার্জির সাথে রিলেট করা যায়। আমি যদি বলি ওয়েভলেংথ বেশি মানে এনার্জি কম, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল এনার্জি আর ওয়েভলেংথ। তো এই জিনিসগুলো কপির মধ্যে লিখো, অ্যানালাইজ করো যে ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভলেংথ কিন্তু এনার্জির সাথে রিলেটেড, বাট ইন্টেন্সিটি ইজ ইন নো ওয়ে রিলেটেড টু এনার্জি। সো আমি যদি বলি মোর ইন্টেন্সিটি, এর মানে আমি কি বলছি, এনার্জির সাথে কোনো রিলেশন যেহেতু নেই, তো মোর ইন্টেন্সিটির মিনিং হচ্ছে
more packets per second, more packets per second per unit area। জিনিসগুলা সব ভুলে যাও, শুধু এটা ভাবো যে একটা মেটাল সারফেসের মধ্যে যদি বেশি ইন্টেন্সিটিওয়ালা লাইট আমি মেটাল সারফেসকে দেই, বেশি ইন্টেন্সিটি দেওয়ার মিনিং হচ্ছে বেশি প্যাকেটস যাচ্ছে, কিন্তু এক একটা প্যাকেটের ভিতরের এনার্জি কিন্তু বাড়েনি কমেনি। এনার্জি নিয়ে আমি কোনো কথাই বলছি না, আমি জাস্ট এইটুকু বলছি যে প্যাকেট বেশি যাচ্ছে। ঠিক, ট্রাই টু রিয়েলাইজ দিস, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু রিয়েলাইজ দিস কনসেপ্ট, যে মোর ইন্টেন্সিটি, লাইটের ইন্টেন্সিটি বেশি মানে বেশি প্যাকেটস যাচ্ছে। এটা আমি খুব ভালো করে বুঝিয়েছি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের সময়। আর এইটাও আমি জানি যে এক প্যাকেট একটা ইলেকট্রনকে ইজেক্ট করে, তো আমি যদি এক প্যাকেট একটা ইলেকট্রনকে ইজেক্ট করে, এটারও লজিক আছে, আমি বলেছি 1 প্যাকেট 1 ইলেকট্রন, তো 1 প্যাকেট 1 ইলেকট্রন যদি হয় তাহলে বেশি প্যাকেট যদি দিই তো বেশি ইলেকট্রন ইজেক্ট হবে মেটাল সারফেস থেকে ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টে, ঠিক কি না? If more packets are allowed to fall on the metal surface, then more electrons will come out from the metal surface. More packets দেওয়া মানে more intensity দেওয়া, বেশি লাইটের ইন্টেন্সিটি বেশি মানে you are giving more packets to the metal surface. তো ইন্টেন্সিটি হ্যাজ ডিফারেন্ট, ইন্টেন্সিটির সাথে কোনো ইকুয়েশন নেই, কোনো ইকুয়েশনে এনার্জি ইকুয়েশনে ইন্টেন্সিটির জায়গা নেই। ইন্টেন্সিটি ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট থিং। Sometimes intensity can be, as I said, correlated to brightness. In the last lecture I have mentioned these things. তো লেকচারগুলো ভালো করে দেখো। তো এইগুলা হচ্ছে ডিফারেন্ট ফর্মুলা যেগুলো আমরা ইউজ করব। ঠিক, আরেকটা ফর্মুলা আমরা ইউজ করব, যেমন এইটা আমরা বলেছিলাম ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের ফর্মুলা, দেখো। তো এই ফর্মুলাগুলো নিয়েই আমাদের আজকের নিউমারিক্যাল প্রবলেমসগুলো ডিজাইন করা। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টে এইটা বলা ছিল যে এক একটা মেটেলের, আমি জাস্ট রিভাইজ করছি, পুরা বলছি না, এক একটা মেটেলের একটা মিনিমাম এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট আছে, যে মিনিমাম এতটুক এনার্জি না দিলে ফটো ইলেকট্রনস বা ইলেকট্রনস মেটেল থেকে বেরোবে না। এটাকে আমরা কি বলেছিলাম? ফাই, দ্যাট ইজ ওয়ার্ক ফাংশন। ইট ইজ দ্য মিনিমাম এনার্জি ওয়ার্ক ফাংশন or minimum energy work function or minimum energy required by a metal to eject photoelectrons by eject electrons from its surface ভালো করে জিনিসগুলা বুঝবে। এটা মিনিমাম, ধরো আমি দিয়ে দিয়েছি এতটুক, আমি দিয়ে দিয়েছি ই অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি আই হ্যাভ গিভেন, দ্যাট ওয়াজ দ্য মিনিমাম রিকোয়ার্ড এনার্জি। তো আমার দেওয়া এনার্জি থেকে মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট এনার্জি যদি মাইনাস করি, কি পাওয়া যায়? কাইনেটিক এনার্জি ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি পাওয়া যায়, কেই ম্যাক্স বা ইকে ম্যাক্স, এটা আমি লিখে দিয়েছিলাম, রাইট? তার মানে এখানে আমি সব ফর্মুলাকে এক জায়গায় আনছি, ইউ নো অল দিস থিংস। আমি একটা প্যাকেট দিয়েছি, প্যাকেটের এনার্জি ই, এইটা হচ্ছে ধরো ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ, তো এর জায়গায় আমরা লিখতে পারি এইচ নিউ মাইনাস ফাইর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি? ফাই ইজ অলসো রিপ্রেজেন্টিং এনার্জির জায়গায় লিখতে পারি এইচ নিউ, কিন্তু এইবার লিখবো এইচ নিউ নট, এইচ নিউ মাইনাস এইচ তো এইচ সমানই থাকবে। এইটা ছিল আমার দেওয়া এনার্জির ফ্রিকোয়েন্সি, আমার দেওয়া এনার্জির সাথে যে ফ্রিকোয়েন্সি, করসপন্ডিং ফ্রিকোয়েন্সি এইটা ছিল মেটেলের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কতটুক? এইচ নিউ নট, এটা হচ্ছে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ইকুয়াল টু কেই ম্যাক্স। ঠিক এই ফর্মুলাগুলো আমরা ইউজ করব আজকের নিউমারিক্যাল প্রবলেমে। দিস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলেশনস ইউ হ্যাভ টু ইউজ। ওকে, এই ফর্মুলাগুলো তুলে নাও।
আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস। ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ। আমি একটা রেডিয়েশন দিয়েছি, যেমন ফর এক্সাম্পল লেট মি টেক দিস, আমি একটা এনার্জি দিয়েছি সে 15 জুল, ইলেকট্রন বেরিয়েছে। এই মেটেলের ওয়ার্ক ফাংশন ছিল সে 8 জুল, মানে মিনিমাম 8 জুল এনার্জি দিয়ে দিলেই কাজ হয়ে যেত, কিন্তু আমি 8 না, আমি কতটুকু দিয়েছি 15 জুল, মানে কতটুকু এক্সট্রা দিলাম, এটা আমার দেওয়া এনার্জি ই, এটা ছিল মেটেলের মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট, এটা ছিল 5। তো ই থেকে যদি আমি 5 মাইনাস করি, মানে 15 থেকে 8 যদি মাইনাস করি, এক্সট্রা কতটুকু এনার্জি, 7 জুল এনার্জি। এই এক্সট্রা 7 জুল এনার্জি হবে ইলেকট্রনের ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। ঠিক, তো আমার দেওয়া এনার্জি মাইনাস মেটেলের মিনিমাম রিকোয়ার্ড যে এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু যে এনার্জি বাঁচবে, ইট কুড বি দ্য ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি অফ দ্য ইলেকট্রনস বিং এমিটেড। ঠিক, এই ফর্মুলা তোমরা জানো। এখন আমার দেওয়া এনার্জির সাথে একটা ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাটাচ থাকবে, ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ। দিস ইজ এনার্জি, ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ, একটা ফ্রিকোয়েন্সি অ্যাটাচ থাকবে, কারণ এনার্জি ক্যান বি রিটেন এজ দ্য প্রোডাক্ট অফ প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি। এইখানেও থাকবে, এইটাও একটা এনার্জি রিপ্রেজেন্ট করছে, দ্যাট ক্যান অলসো বি রিটেন এজ প্রোডাক্ট অফ এইচ অ্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি। আচ্ছা, এই দুইটা এনার্জি তো সমান না, এইচ কিন্তু দুই জায়গায় সমান, কারণ এটা কনস্ট্যান্ট। তো দুই জায়গায় ডিফারেন্স কি হবে, এনার্জি ডিফারেন্স যদি হয়, এখানে যদি এনার্জি 15 জুল আর এখানে যদি 8 জুল হয়, তাহলে ডিফারেন্স কি হবে, ফ্রিকোয়েন্সি ডিফারেন্স হবে। এইটার ফ্রিকোয়েন্সি আমরা ধরছি নিউ, আর এইটার ফ্রিকোয়েন্সি ধরছি নিউ নট। ফ্রিকোয়েন্সি উড বি ডিফারেন্ট, দ্যাটস ওয়াই এনার্জি ইজ ডিফারেন্ট। এনার্জি এখানে বেশি দিয়েছি মানে ফ্রিকোয়েন্সি বেশি থাকবে। এনার্জি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকোয়েন্সি, ক্লিয়ার? তো এনার্জি ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকোয়েন্সি। তো 15 জুল আমি দিয়েছি, 15 জুলের জন্য যে ফ্রিকোয়েন্সি হবে এটাও বেশি হবে, আর এখানে মিনিমাম 8 জুল দরকার ছিল, তো 8 জুলের জন্য যে ফ্রিকোয়েন্সি হবে এটা কম হবে, কারণ ফ্রিকোয়েন্সি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু এনার্জি অ্যাজ পার দ্য জেনারেলাইজড ইকুয়েশন। ই ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু ফ্রিকোয়েন্সি, মানে এনার্জি যেখানে বেশি, লাইটের ফ্রিকোয়েন্সিটাও বেশি। তো এখানে এনার্জি আমি বেশি দিয়েছিলাম 15 জুল, তো 15 জুলের জন্য আমার ফ্রিকোয়েন্সি বেশি হবে, যেটাকে আমরা ধরেছি নিউ। আর এইখানে 8 জুলের জন্য যেহেতু এনার্জি কম, তো ফ্রিকোয়েন্সিও কম হবে। ওই মেটেলের ওয়ার্ক ফাংশনের করসপন্ডিং যে ফ্রিকোয়েন্সি ধরেছি এটা নিউ নট, হুইচ উই কল থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ঠিক, এই জিনিসগুলো পুরো ক্লিয়ার করো, আরামসে কপির মধ্যে লিখো, একদম পুরা পারফেক্টলি অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার থাকা দরকার। দেন উই ক্যান মুভ টু দ্য নিউমারিক্যাল প্রবলেমস। ওকে, আর নিউমারিক্যাল প্রবলেম করার পর তো একদম 100% ক্লিয়ার থাকবে, আর কোনো কনফিউশনই থাকবে না। নিউমারিক্যাল প্রবলেমের মিনিং হলো, whenever we do numerical problems in chemistry, our concepts get several times multiplied. The clarity of concept gets several times multiplied. তো আমাদের clarity আরও বাড়বে once we do the numericals. Okay, so let's solve the numerical problems one by one. Let us solve this problem. Calculate and compare energies of two radiations. দুইটা different radiations দেওয়া আছে, one with a wavelength of 400 nanometer and the other with 800 nanometer. মানে ভাবো দুই টাইপের রেডিয়েশনস দেওয়া আছে, অনেকগুলো ওয়েভ থাকতে পারে কিন্তু রেডিয়েশন দেওয়া আছে দুই রকম। একটা রেডিয়েশনের দেওয়া আছে ওয়েভলেংথ 400 ন্যানোমিটার, এইটা ধরো 400 ন্যানোমিটারওয়ালা ওয়েভ বা 400 ন্যানোমিটারওয়ালা রেডিয়েশন। আরেকটা রেডিয়েশন দেওয়া আছে যার ওয়েভলেংথ 800 ন্যানোমিটার, মানে 800 ন্যানোমিটার মানে ওয়েভলেংথ এখন বেড়ে গেছে, ওয়েভলেংথ দিস ইজ দ্য ওয়েভ নাও। তো আরেকটা রেডিয়েশন দেওয়া আছে যার ওয়েভলেংথ 800 ন্যানোমিটার। ঠিক, বোঝা গেছে? দ্যাট ইজ দ্য স্টোরি ইন দিস কোয়েশ্চেন। তো একটা জিনিস এইখানে খুব ইম্পর্টেন্ট তোমাদের মনে রাখা, দেখো আমি এখানে লিখে দিচ্ছি, এই ডায়াগ্রামগুলো এক্সামে ড্র করতে লাগবে না, এক্সামে তুমি জাস্ট নিউমারিক্যাল প্রবলেম করবে। এটা আমি বোঝানোর জন্য যে এইখানে একটা ওয়েভ আছে ওয়েভলেংথ কম, আর আরেকটা ওয়েভ আছে ওয়েভলেংথ ডাবল হয়ে গেছে। তো দেখো
1 nanometer is equal to this equation or this relation you have to remember. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. 10 to the power minus 9 meter is equal to 1 nanometer. So 1 nanometer is very small. আরেকটা তোমার জানতে লাগবে ইউনিট কনভার্সন, যে 1 অ্যামস্ট্রং ইজ ইকুয়াল টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 10 মিটার। এই দুইটা ইউজ করব আমরা প্রবলেমে, দেখো একটু পরে সব ক্লিয়ার হয়ে যাবে। সলিউশন ফর দ্য ফার্স্ট রেডিয়েশন, ফার্স্ট রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থকে আমরা ধরে নিই λ1। ওয়েভলেন্থ কত দেওয়া আছে? ফার্স্ট রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থ 400 ন্যানোমিটার, ঠিক? তো 400 ন্যানোমিটার হুইচ ইজ ইকুয়াল টু, আমরা যদি মিটারে কনভার্ট করি, বলবে স্যার মিটারে কেন কনভার্ট করবো, একটু দাঁড়াও, ওয়েট করো, আমি বলছি। লেট আস কনভার্ট ইট ফার্স্ট। 400 ন্যানোমিটার যদি আমরা মিটারে কনভার্ট করি, তো 1 ন্যানোমিটার মানে কত? 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 মিটার, মানে 400 ন্যানোমিটার হচ্ছে 400 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 মিটার। তো মিটারে কনভার্ট হলো। এখন আমরা এনার্জি বের করব। ওয়েভলেন্থ থেকে এনার্জি বের করা যায়, কোনো অসুবিধা নাই। উই নো E is equal to H হলো কনস্ট্যান্ট, যার ভ্যালু ফিক্স 6.626 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 জুল ইন্টু সেকেন্ড, ফিক্স ভ্যালু, ইউ ক্যানট চেঞ্জ ইট, ইন্টু ইন টার্মস অফ ওয়েভলেন্থ যদি আমি লিখি, ইচ্ছা করলে লেখা যায় এইচ নিউ, কিন্তু নিউ না লিখে আমরা নিউর জায়গায় কি লিখতে পারি ইচ্ছা করলে, একটু আগে পড়ে এসেছি সি বাই ল্যামডা, রাইট? যাতে ওয়েভলেন্থের সাথে রিলেট করি। তো এই এইচ এর ভ্যালু ফিক্স, সির ভ্যালু ফিক্স, আমরা জানি লাইটের স্পিড ফিক্স কনস্ট্যান্ট কত থাকে? 3.0 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 8 মিটার পার সেকেন্ড। এটা ক্লাস 9 থেকে তোমরা জানো যে লাইটের স্পিড বা রেডিয়েশনের স্পিড উই ক্যান সে। This speed is constant. C is having always this value. H আর C constant, সব সময় সমান। তো H আর C এর ভ্যালু কোনো ইকুয়েশনে দেওয়া থাকবে না। ক্লিয়ার? তো আমরা এক কাজ করি, যেহেতু এটা ফার্স্ট রেডিয়েশন, এই জন্য এনার্জি দেই E1 আর ওয়েভলেন্থ দেই λ1। H আর C কনস্ট্যান্ট, তো H1 আর C1 দেওয়ার দরকার নেই, এটা সবসময় H-ই থাকবে, সবসময় C থাকবে, ঠিক? ফাইন। তো E1 ইজ ইকুয়াল টু H C বাই λ1। এখন আমাদের ভ্যালু বসাও। E1 ইজ ইকুয়াল টু ফার্স্ট রেডিয়েশনের এনার্জি, H এর ভ্যালু ফিক্স অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট 6.626 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 ইন্টু সির ভ্যালুও ফিক্স 3.0 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 8, আর λ1 ভ্যালু কত? 400 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9। দেখো, যেহেতু এইচ এর ভ্যালুটা জুল ইন্টু সেকেন্ড ইউনিটে বসানো আছে, সির ভ্যালু মিটার পার সেকেন্ড এসআই ইউনিটে আছে, এই জন্য ওয়েভলেংথের যে ভ্যালু এটাকেও আমরা এসআই ইউনিটে কনভার্ট করলাম, মানে মিটার ইউনিটে কনভার্ট করলাম, ঠিক? তো ইট ইজ অলওয়েজ প্রেফারেবল টু কনভার্ট দ্য ইউনিট অফ ওয়েভলেংথ ইন্টু মিটার while calculating the energy. বোঝা গেছে? কারণ এই এনার্জিওয়ালা ইকুয়েশন, যেটা এনার্জি ইকুয়েশনটা কমন ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশনে এইচ আর সি দুইটা কনস্ট্যান্ট আছে। এইচ এর ভ্যালু ফিক্স অলওয়েজ দিস, সির ভ্যালু ফিক্স অলওয়েজ দিস, আর λ1 এর ভ্যালু আমার তো কোয়েশনে দেওয়া থাকবে, টাইম টু টাইম চেঞ্জ হবে। তো λ1 এর ভ্যালু যেটা দেওয়া আছে এটা যদি আমি বসাই, আই উইল এন্ড আপ গেটিং সার্টিন ভ্যালু। এই ভ্যালু তোমরা যদি সলভ করো তাহলে দেখবে, আমি ক্যালকুলেটর দিয়ে সলভ করে ভ্যালু দেখেছি, it would be 4.97 into 10 to the power minus 19। এনার্জির ইউনিট কি হবে? স্যার জুল। ভেরি গুড, E1। সিমিলারলি তুমি E2 বের করতে পারবে ফর দ্য সেকেন্ড রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথ কত? λ2 কত দেওয়া? সেকেন্ড রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথ 800 ন্যানোমিটার। 800 ন্যানোমিটারে আমরা রাখবো না, এসআই ইউনিটে কনভার্ট করবো, মানে 800 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 মিটার, ওই কনভার্সন ফর্মুলা। তো এখান থেকে E2 ইজ ইকুয়াল টু H কনস্ট্যান্ট,
H2 আর লিখবো না, কারণ আগেও H এখনও H, সবসময় H থাকবে, সেম ভ্যালু। কিন্তু এনার্জি এখন চেঞ্জ হয়ে যাবে, এই জন্য আগে E1 এখন E2। এনার্জি কেন চেঞ্জ হবে? কারণ ওয়েভলেংথ চেঞ্জ হচ্ছে। ওয়েভলেংথ চেঞ্জ হলে এনার্জি চেঞ্জ হবে। এনার্জি আর ওয়েভলেংথ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ঠিক কি না? উই নো ইট ফ্রম আওয়ার আর্লিয়ার ক্লাসেস, hc/λ2। এর মানে E2 ইজ ইকুয়াল টু, এইখানে সবার ভ্যালু বসাও। এইচ এর ভ্যালু জানা আছে ফিক্স, সির ভ্যালু জানা আছে ফিক্স, ইউ হ্যাভ টু নো দিস ভ্যালুজ। আর λ2 এখানে দেওয়া আছে 800 ন্যানোমিটার, যেটা আমরা মিটারে কনভার্ট করলাম, 800 × 10⁻⁹। সব কিছু ক্যালকুলেশন করার পর এখানে ভ্যালু আসবে। তোমরা সুন্দর করে এগুলো আমাকে দেখাতে লাগবে। 2.485 × 10⁻⁹ জুল, এই দুইটা ভ্যালু আসলো। এখন এতটুক কপি করো, দেন ইউ সি E1 আর E2-র ভ্যালু যদি রেশিও নাও, E1 আর E2-র যদি রেশিও নাও, E1/E2 ইজ ইকুয়াল টু, কারণ কম্পেয়ার করার জন্য বলেছে, এনার্জি তো বের করেছি, E1 আর E2 দুইটা রেডিয়েশনের এনার্জি বের করেছি, অ্যান্ড অলসো কম্পেয়ার দ্য এনার্জিজ, কম্পেয়ার করবো, রেশিও বের করে দিই। E1/E2, E1 কত? 4.97 10⁻⁹, 4.97 × 10⁻⁹ জুল। E2 কত? 2.485 × 10⁻⁹ জুল ইজ ইকুয়াল টু 2, ক্যান্সেল গেলে আসবে 2। or we can say E1 is equal to 2 × E2, ঠিক? দ্যাটস অল অ্যাবাউট দ্য ক্যালকুলেশনস। এর মানে কি, ওয়েভলেংথ যখন 400 থেকে 800-এ গেল, ওয়েভলেংথ ডাবল হলে এনার্জি হাফ হয়ে যায়। ওয়েভলেংথ ডাবল হলে এনার্জি হাফ হয়ে যায়। এনার্জি কার বেশি? E1 এর বেশি। দেখো ফার্স্ট কেসে এনার্জি বেশি, ফার্স্ট কেসের এনার্জি হচ্ছে সেকেন্ড কেসের এনার্জি ইন্টু 2, মানে সেকেন্ড কেসের এনার্জিকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ফার্স্ট কেসের এনার্জি আসছে, ফার্স্ট রেডিয়েশনের এনার্জি আসছে। তো সেকেন্ড রেডিয়েশনের এনার্জি কম, এই জন্য সেকেন্ড রেডিয়েশনের এনার্জিকে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ফার্স্ট রেডিয়েশনের এনার্জি আসছে। সেকেন্ড কম কেন? যখন ওয়েভলেংথ বেড়ে যায় এনার্জি কমে যায়। সেকেন্ড রেডিয়েশনে ওয়েভলেংথ যখন ডাবল হয়ে গেছে, এনার্জি হাফ হয়ে গেছে। ওয়েভলেংথ আর এনার্জি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ঠিক? ওয়েভলেংথ সেকেন্ড কেসে বেড়ে গেছে, তো এনার্জি সেকেন্ড কেসে কমে গেছে। আই হোপ ইট ইজ ক্লিয়ার। নেক্সট আরেকটা প্রবলেমে আমরা যাই। দেখো নেক্সট প্রবলেম, এটা আরামসে কপিতে তুলো। আচ্ছা, নেক্সট প্রবলেমে যাওয়ার আগে দেখো, কোনো রেডিয়েশনের যদি ফ্রিকোয়েন্সি দিয়ে দেয়, নিউ ইজ ফ্রিকোয়েন্সি, ইউ নো ফ্রিকোয়েন্সি। ইন্টেন্সিটি কোনো জায়গায় নাই, ইন্টেন্সিটি ডিফারেন্ট। তোমরা ইন্টেন্সিটির ফ্রিকোয়েন্সি, অনেক স্টুডেন্টের কনফিউশন হয়, আমি জানি। তো ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালু যদি দিয়ে দেয়, বলে এই রেডিয়েশনের এনার্জি কত, একদম ইজি, ইজ ইকুয়াল টু hc/λ ইউজ করবো না, এখন কি ইউজ করবো? ডাইরেক্ট h নিউ ফর্মুলা ইউজ করবো। h এর ভ্যালু তো ফিক্স জানা আছে, 6.626 × 10⁻⁻34 জুল ইন্টু সেকেন্ড, অনেক আগের থেকে বলে এসেছি। আর এই ভ্যালু এইখানে বসাবে, এনার্জি বেরিয়ে আসবে। ওয়েভলেংথ যদি দেওয়া থাকে তাহলে এনার্জি বের করা যায়, ইজ ইকুয়াল টু, তখন ওয়েভলেংথ দেওয়া থাকলে কি করব? h নিউর জায়গায় c/λ ইউজ করবো, তখন h এর ভ্যালু ফিক্স, সির ভ্যালু ফিক্স, ওয়েভলেংথের ভ্যালু বসাবো, ইর ভ্যালু বেরিয়ে আসবে। ক্লিয়ার? তো এই টাইপের প্রবলেম আমি আর করাচ্ছি না, তোমরা নিজে করতে পারবে। এখন একটু অন্য টাইপের দেখো, এই প্রবলেমে দেখো, হোয়াট ইজ দ্য নাম্বার অফ ফটনস। ফটনস বলতে একটু আগে বলে এসছি প্যাকেটস। প্যাকেটসের নাম কি কি আছে? প্যাকেটস, তো প্যাকেট আরেকটা নাম কোয়ান্টাম, আরেকটা নাম এখন ঢুকে গেল, এটা হচ্ছে ফটন। অল রিপ্রেজেন্ট সিঙ্গল প্যাকেট অফ এনার্জি। সো কয়টা প্যাকেট মিলে টোটাল 1 জুল এনার্জি হবে? এই কোয়েশ্চন আমি সলভ করি, তাহলে আরামসে বুঝতে পারবে। সলিউশন, লেট n number of packets together constitute 1 joule of energy. কতটা প্যাকেট মিলে 1 জুল এনার্জি হবে?
ঠিক আমরা ধরলাম n নাম্বার অফ প্যাকেটস, বা এরকম ভাবতে পারো, ধরো এই অবজেক্টের মধ্যে কতটা প্যাকেটস ঢুকার পর টোটাল 1 জুল এনার্জি স্টোর হবে। আমি ধরলাম যে একটা, দুইটা, তিনটা, চারটা করে n নাম্বার অফ প্যাকেটস যদি এটার মধ্যে ঢুকে, তাহলে এটার টোটাল এনার্জি হবে 1 জুল। ঠিক, তাহলে let n be the number of packets together constitute 1 joule of energy. Thus, from Planck's quantum theory, খুব important problem, from Planck's quantum theory, যে থিওরিটা ভালো করে বুঝেছে আরামসে এখনই করতে পারবে। আমরা কি দেখেছিলাম, টোটাল এনার্জি, এনটা প্যাকেট মিলে টোটাল এনার্জি কত হয়, ইটি ইজ ইকুয়াল টু এন এইচ নিউ, মনে আছে? একটা প্যাকেটের এনার্জি যদি এইচ নিউ হয়, এন নাম্বার অফ প্যাকেটসের এনার্জি কত হবে, এন ইন্টু এইচ নিউ। তো এন ইন্টু এইচ নিউ হচ্ছে টোটাল এনার্জি আফটার অ্যাবজর্বিং এন নাম্বার অফ প্যাকেটস। তো এন নাম্বার অফ প্যাকেটস অ্যাবজর্ভ করার পর এন ইন্টু এইচ নিউ হচ্ছে টোটাল এনার্জি অফ দ্য বডি আফটার অ্যাবজর্বিং এন নাম্বার অফ প্যাকেটস, যেটাকে আমরা লিখছি ইটি। ঠিক, ফাইন। তো দেখো, সো উই ক্যান রাইট ইট লাইক দিস, ইটি টোটাল এনার্জি কতটুকু হবে, এনটা প্যাকেট, let n number of packets together constitute 1 joule energy. n number of packets এর টোটাল এনার্জি, nটা প্যাকেট মিলে টোটাল এনার্জি 1 জুল। তো ইটির জায়গায় লিখি আমরা 1 জুল, বা 1 ইউনিট না লিখলেও চলবে। nটা প্যাকেটস তো n, ঠিক আছে। এইচ এর ভ্যালু তো আমরা জানি ফিক্স, আর নিউর জায়গায় এক কাজ করি, সি বাই ল্যামডা লিখি। নিউর জায়গায় কি লিখতে পারি, সি বাই ল্যামডা। ঠিক, তাহলে 1 ইজ ইকুয়াল টু n হচ্ছে নাম্বার অফ প্যাকেটস যেটা বেরোবে, ক্যালকুলেট দ্য নাম্বার অফ প্যাকেটস, ইন্টু এইচ এর ভ্যালু ফিক্স 6.626 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 34 জুল ইন্টু সেকেন্ড। সির ভ্যালু ফিক্স, একটু আগে জানি আমরা 3.0 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 8 মিটার পার সেকেন্ড। ল্যামডার ভ্যালু কোয়েশ্চনে দিয়ে দিয়েছে, ল্যামডার ভ্যালু কোয়েশ্চনে দিয়ে দিয়েছে 400 ন্যানোমিটার। ল্যামডার কোনো না কোনো ভ্যালু দেবে, রেডিয়েশনের ওয়েভলেন্থের ভ্যালু দেওয়া আছে, ল্যামডা ইজ ইকুয়াল টু 400 ন্যানোমিটার। ন্যানোমিটারে রাখবো না, মিটারে নেব, 400 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 মিটার। তো ল্যামডার জায়গায় কি বসবে, 400 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 9 মিটার। তারপর যদি ক্যালকুলেশন করো, ইটির জায়গায় 1, বোঝা গেছে কেন 1, টোটাল এন নাম্বার অফ প্যাকেটস মিলে টোটাল এনার্জি হচ্ছে 1 জুল। তো দেখো, n ইজ ইকুয়াল টু, এখান থেকে সলভ করলে ভ্যালু বেরিয়ে যাবে, হুইচ উইল কাম অ্যারাউন্ড 2.01 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 18 ফোটনস, এতটা প্যাকেট। সো দিস ইজ দ্য আনসার। ক্লিয়ার? একদম ইজি প্রবলেম, কিন্তু অনেক কনসেপ্ট বেসড প্রবলেম। এই প্রবলেম ইউজ করে অনেক কোয়েশনের আনসার করা যাবে। ঠিক, n নাম্বার অফ প্যাকেটস, স্মল n নাম্বার অফ প্যাকেটস, কতটা প্যাকেট মিলে 1 জুল হয়, ধরলাম এক একটা করে n নাম্বার অফ প্যাকেটস একসাথে আনলে টোটাল 1 জুল হয়। তো n নাম্বার অফ প্যাকেটস, এক একটা প্যাকেটের এনার্জি এইচ নিউ, তাহলে n নাম্বার অফ প্যাকেটস একসাথে আনলে এনার্জি কত হবে, n ইন্টু এইচ নিউ, কমন সেন্স। তো n নাম্বার অফ প্যাকেটসের টোটাল এনার্জি হচ্ছে ইটি, আর এটা কত, 1 জুল। n নাম্বার অফ প্যাকেটস একসাথে মিললে 1 জুল এনার্জি, কোয়েশনে দেওয়া আছে। নেক্সট প্রবলেম। আচ্ছা, এই টাইপের যদি কোনো কোয়েশ্চন থাকে, খুব আরামসে তুমি আনসার লিখতে পারবে। আমি পুরো কোয়েশ্চন লিখিনি, জাস্ট কোয়েশ্চনের একটা রিপ্রেজেন্টেশন দিচ্ছি আর কি। যে কোয়েশ্চনে বলা হলো 3 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 18টা ফোটনস, মানে এতটা প্যাকেটস মিলে টোটাল এনার্জি যদি 1.5 জুল হয়, তাহলে এই রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথ কত হবে? আরামসে পারবে, এই ফর্মুলা ইউজ করবে। নাম্বার অফ প্যাকেটস যখনই আসবে, নাম্বার অফ ফোটনসের ক্যালকুলেশন যখনই আসবে, তখন এই ফর্মুলা, ইটি টোটাল এনার্জি অফ এন নাম্বার অফ প্যাকেটস, এই ফর্মুলা এন এইচ নিউ, খুব ইম্পর্টেন্ট ফর্মুলা। এন নাম্বার অফ প্যাকেটস একসাথে আসলে, একটা প্যাকেট যদি থাকে তাহলে তো ডাইরেক্ট ই ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ, কিন্তু এনটা প্যাকেট থাকলে এন ইন্টু এইচ নিউ, আর এই জায়গায় হয়ে যাবে ইটি টোটাল এনার্জি। তো টোটাল এনার্জি দেওয়া আছে 1.5,
নাম্বার অফ প্যাকেটসও দেওয়া আছে 3 × 10⁻18, এইরকম যদি কোয়েশ্চন থাকে, এইটা বলছি আমি, ইন্টু এইচ, তোমার লাগে কি ওয়েভলেংথ লাগে, তাহলে c/λ, নিউর জায়গায় কি বসিয়ে দেবো আমরা, c/λ। এইচ এর ভ্যালু আমরা জানি, সির ভ্যালু আমরা জানি, মুখস্থ আমাদের অলওয়েজ সেম। আর এই ওয়েভলেংথের ভ্যালু তাহলে এই ক্যালকুলেশনস থেকে বেরিয়ে যাবে। ওয়েভলেংথ বেরোবে, সাম মিটার বেরোবে, এসআই ইউনিটে আনসার বেরোবে, কারণ সব কিছু এসআই ইউনিটে এই কোয়েশ্চনে আছে। আনসারটা ওয়েভলেংথের বেরোবে ইন মিটার। ক্লিয়ার? তো এইগুলা খুব ইজি। তো নেক্সট আর একটু অন্য টাইপের প্রবলেমে আমরা যাই, একটু ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টকে ইনভলভ করে কোনো একটা প্রবলেম করার চেষ্টা করি। আর আরেকটা প্রবলেম আমি দেব তোমাদেরকে এই নাম্বার অফ ফটোনস রিলেটেড, দেখি এটা আমাকে কতজন কারেক্টলি করে দেখাতে পারে। নাও পারতে পারো, না পারাটাও খুব স্বাভাবিক, যদি না পারো আমি করে দেখাবো, কিন্তু আই ওয়ান্ট টু গিভ ইউ এ ট্রাই, যে নিজে একবার দেখি করতে পারো কি না, একটু বুদ্ধি লাগিয়ে ক্লাস 10-এর কনসেপ্ট, পাওয়ার ওয়াটের কনসেপ্ট লাগিয়ে দেখি কিছু করতে পারো কি না। দেখো এই প্রবলেম ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের খুব বেসিক একটা প্রবলেম। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের টোটাল এইটা করব, তারপর আরও তিনটা করব। আফটার দিস প্রবলেম উই উইল সলভ অ্যানাদার 3 প্রবলেমস অফ ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। তো ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের টোটাল এটা একটা, আরও 4টা প্রবলেম আমরা করব। এই 4টা করার পর ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট রিলেটেড প্রবলেমসের কনসেপ্ট পুরা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। ইউ ক্যান সলভ এনি প্রবলেম রিলেটিং টু ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। দেখো বোঝার চেষ্টা করো এই প্রবলেম। The minimum energy required, minimum energy required, এটাকে কি বলা হয়, ওয়ার্ক ফাংশন, ঠিক? given photoelectric effected question, given work function যেটাকে আমরা বলি phi is equal to minimum energy কতটুক দরকার, 4.95 into 10⁻⁻19, ঠিক? মিনিমাম এতটুক দরকার। একটা মেটাল আছে, এই মেটেলের মিনিমাম এনার্জি দরকার 4.95 into 10⁻⁻19 জুল। এখন কি বের করব, ক্যালকুলেট দ্য ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি। এতটুক দেওয়া আছে কোয়েশনে। নাও দে আর আস্কিং ক্যালকুলেট দ্য ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি। ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি ইজ নাথিং ক্রিটিক্যাল, ইট ইজ থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি, আরেকটা নাম আর কি। এই টার্মসগুলো ইউজ হতে পারে নিউমারিক্যাল প্রবলেমে। ওয়ান্স ইউ আর অ্যাকোয়েন্টেড উইথ দিস টার্মিনোলজিস ইউ উইল বি অ্যাবসলিউটলি ফাইন উইথ দিস টার্মস। ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি মানে থ্রেশহোল্ড, থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। আমি বলেছিলাম তোমাদের যে দিস অলসো রিপ্রেজেন্টস এন এনার্জি, phi is also equal to h nu। এনার্জির ইকুয়েশনে এটা যে প্ল্যাঙ্কস কনস্ট্যান্ট মাল্টিপ্লাইড বাই ফ্রিকোয়েন্সি, কিন্তু যদি এটা মিনিমাম এনার্জি হয়, দ্যাট ইজ ওয়ার্ক ফাংশনের সময় হয়, তখন এটা নিউ না লিখে আমরা কি লিখি, নিউ নট। এটা মিনিমাম এনার্জির জন্য মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি দরকার, ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি অর থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টে খুব ভালো করে এক্সপ্লেন করা আছে, যদি ভুলে যাও আই ক্যানট ডু এনিথিং, ঠিক? তো দেখো উই নো ওয়ার্ক ফাংশন ইজ ইকুয়াল টু এইচ তো কনস্ট্যান্ট সবসময়, এইচ নিউ নট। ওয়ার্ক ফাংশন রিপ্রেজেন্টস মিনিমাম এনার্জি, সো নিউ নট রিপ্রেজেন্টস মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি। ওয়ার্ক ফাংশনের ভ্যালু দেওয়া আছে, হোয়ার নিউ নট ইজ ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি বা থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। এইখানে আমি ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি লিখছি কারণ কোয়েশ্চনে ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া। নিউ নট ইজ ইকুয়াল টু ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি। ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি বলতে মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি, মিনিমাম এনার্জির জন্য মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি কতটুকু দরকার। এইটার ভ্যালু কত, 4.95 into 10⁻⁻19। এইচের ভ্যালু তো সবসময় সেম, 6.626 into 10⁻⁻34 জুল ইন্টু সেকেন্ড। এই নিউ নটটাই আমরা বের করব, ক্যালকুলেট ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি। দেখো একদম ইজি প্রবলেম, নাথিং টু ডু মাচ।
কিছু বেশি কিছু করার নাই। এইখান থেকে নিউ নোডের ভ্যালু আমি খুব ফাস্ট ক্যালকুলেশন করতে পারি ইউজিং ক্যালকুলেটার। এটা ভ্যালু আসবে 7.5 ইন্টু 10⁻14। যেহেতু এটা ফ্রিকোয়েন্সির ইউনিট কি স্যার? হার্জ। বাহ, মনে আছে, ফ্রিকোয়েন্সির ইউনিট হার্জ। তো এটা বেরিয়ে গেল ফ্রিকোয়েন্সি, থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি। এখন ফ্রিকোয়েন্সি যদি বেরিয়ে যায়, ওই ফ্রিকোয়েন্সি ইউজ করে ওয়েভলেংথ বের করা যাবে। দ্যাট উইল বি আওয়ার করসপন্ডিং ওয়েভলেংথ, অ্যান্ড দ্য করসপন্ডিং ওয়েভলেংথ বের করার জন্য বলেছে। তো আবার ইকুয়েশনে ওয়েভলেংথ বসানোর দরকার নেই, ডাইরেক্টলি করা যাবে। কি করে করা যাবে দেখো, নিউ নট ইজ ইকুয়াল টু, যেহেতু নটওয়ালা সিচুয়েশন ইউজ করছি, মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সিওয়ালা সিচুয়েশন, নিউ ইজ ইকুয়াল টু, নিউর জায়গায় কি বসাতাম আমরা? সি বাই ল্যামডা। ল্যামডাকে দিয়ে দিই ল্যামডা নট, যেহেতু নিউকে নিউ নট দিচ্ছি। ইট ইজ মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি, তো এটা কি হবে? মিনিমাম ওয়েভলেংথ। না, মিনিমাম ওয়েভলেংথ না, ফ্রিকোয়েন্সি যদি মিনিমাম হয় ওয়েভলেংথ ম্যাক্সিমাম। আর ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ফ্রিকোয়েন্সি আর ওয়েভলেংথ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। এইগুলা যদি খেয়াল না করো, এতটুকু জিনিস যদি সায়েন্সের স্টুডেন্ট হয়ে খেয়াল না করো, আই ক্যানট ডু এনিথিং। একটু বুদ্ধি লাগাতে লাগবে, মাথা লাগাতে লাগবে। নিউ নট ইজ ইকুয়াল টু সি, তো সি সবসময়ই সি, ইট ডাজেন্ট চেঞ্জ। এইখানে ওয়েভলেংথ তখন কি হবে? ইফ নিউ ইজ মিনিমাম, ফ্রিকোয়েন্সি ইজ মিনিমাম, দেন ওয়েভলেংথ উইল বি ম্যাক্সিমাম, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ঠিক কি না? নিউ নট আর ল্যামডা নট ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, ঠিক? তো এই ফর্মুলা ইউজ করো, নিউ নটের জায়গায় বসাও 7.5, এগেইন এই ফর্মুলা ইউজ করো, নিউ নটের জায়গায় বসাও 7.5 ইন্টু 10⁻14, 3.0 ইন্টু 10⁸ মিটার পার সেকেন্ড। ইউনিট না বসালেও হবে, ল্যামডা নট বের করতে হবে। ফ্রম দেয়ার ক্যালকুলেশন ইউ ক্যান ফাইন্ড ল্যামডা নট ইজ ইকুয়াল টু 4 ইন্টু 10⁻7 মিটার। দেখো, ক্যালকুলেশনস, ডিভিশন, মাল্টিপ্লিকেশন আমি এখন শেখানোর কথা না। ডান। তো ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি, করসপন্ডিং ওয়েভলেংথ আমরা বের করে নিলাম, ভেরি ইজি। আরেকবার দেখে নাও এই প্রবলেম। উই আর গোয়িং টু দ্য নেক্সট প্রবলেম অফ ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট। দেখো, এই পার্টিকুলার কোয়েশ্চনটা ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টেরই কোয়েশ্চন। আমরা কোয়েশ্চনটা বুঝে নিই, ডায়াগ্রাম এঁকে কোয়েশ্চনটা বোঝার চেষ্টা করি। ডায়াগ্রাম তোমাদের আঁকতে লাগবে না, বোঝানোর জন্য আঁকা হচ্ছে। দেখো, এ ফটোন অফ ওয়েভলেংথ 4 ইন্টু 10⁻7, একটা প্যাকেট এসে পড়েছে মেটাল সারফেসের উপরে। যে প্যাকেট, ফটোন মিনস প্যাকেট, ইউ নো দ্যাট, যার ওয়েভলেংথ 4 ইন্টু 10⁻7 স্ট্রাইকস অন এ মেটাল সারফেস। আর কি দেওয়া আছে? দ্য ওয়ার্ক ফাংশন অফ দ্য মেটাল সারফেস বিং 2.13 ইলেকট্রন ভোল্ট। বলবে স্যার ইলেকট্রন ভোল্ট কি? ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ অ্যানাদার ইউনিট অফ এনার্জি। ইলেকট্রন ভোল্ট থেকে আমরা কনভার্ট করতে পারি জুলে ইউজিং দিস সিম্পল কনভার্সন ফর্মুলা। এটা হচ্ছে, মনে রাখবে, কোনো না কোনো জায়গায় আমি লিখে দিই 1 ইলেকট্রন ভোল্ট। এই কনভার্সন ফর্মুলা যেগুলো আমি ইউজ করছি, এর বাইরে আর কোনো কিছু ইউজ হবে না এই নিউমারিক্যাল প্রবলেমসে। তো আমি আমার পুরা প্যাকেজ কমপ্লিট করে দিয়ে দিচ্ছি ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের। এরপর যে প্রবলেমই আসবে এর মধ্যে থেকেই কনসেপ্ট ইউজ করে আসবে। 1 ইলেকট্রন ভোল্ট ইজ 1.602 ইন্টু 10⁻19 জুল। Remember these formulations, it would be very important. তো 2.13 ইলেকট্রন ভোল্টে আমার এনার্জি দেওয়া আছে, আই ক্যান কনভার্ট ইট টু জুল, নো প্রবলেম। এটা হচ্ছে মেটেলের ওয়ার্ক ফাংশন। তো এই কোয়েশ্চনটা বোঝার চেষ্টা করো ইন দ্য ফর্ম অফ দিস স্কিমেটিক ডায়াগ্রাম। এই একটা মেটেল আছে, এই মেটেলের মিনিমাম এনার্জি, মানে মিনিমাম কতটুকু এনার্জি দিতে লাগবে, একদম কমপক্ষে কতটুকু এনার্জি দিতে লাগবে, হুইচ উই কল ওয়ার্ক ফাংশন। এটা কত দেওয়া? 2.13 ইলেকট্রন ভোল্ট, এতটুকু মিনিমাম দিতে লাগবে। জুলে যদি কনভার্ট করি 2.13 ইন্টু 1 ইলেকট্রন ভোল্ট হচ্ছে এত জুল। এই প্রবলেমগুলো খুব ভালো করে দেখবে, বারবার প্র্যাকটিস করবে। 1.602 ইন্টু 10⁻19 জুল, এতটুকু ক্লিয়ার, কোনো প্রবলেম নাই।
তো ওয়ার্ক ফাংশন ইন টার্মস অফ জুল দিস ভ্যালু, এত মিনিমাম এতটুকু দিতে হবে। কিন্তু যতটুকু যে রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে এই রেডিয়েশনের এনার্জির ভ্যালু দেওয়া নেই, দেওয়া আছে কি ওয়েভলেংথের ভ্যালু। যে রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথের ভ্যালু দেওয়া আছে 4 × 10⁻⁻7 মিটার। ওয়েভলেংথ যদি দেওয়া থাকে আমরা এনার্জি বের করতে পারি। একটা রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথ যদি দেওয়া থাকে তো আমরা এনার্জি বের করতে পারি E = hc/λ। ওই ওয়েভলেংথের ভ্যালু বসিয়ে দেব, h তো আমরা জানি, cও জানি, তাহলে এনার্জি বেরিয়ে যাবে। ঠিক, আমি যে রেডিয়েশন দিলাম এই মেটাল সারফেসের মধ্যে, এই আমার দেওয়া রেডিয়েশনের এনার্জি বেরিয়ে যাবে ফ্রম দিস ওয়েভলেংথ, কারণ আমার দেওয়া রেডিয়েশন ইনসিডেন্ট রেডিয়েশন যেটা আমি দিচ্ছি মেটালকে, এই রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথ দিয়ে দিয়েছে কোয়েশনে, তাহলে তো এই রেডিয়েশনের এনার্জি বেরিয়েই যাবে। ঠিক, তারপর এই এনার্জি, আমার দেওয়া এনার্জি বের করার পর এই আমার দেওয়া এনার্জি মাইনাস মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কত এই এনার্জি যদি করি, তাহলে যে এক্সট্রা এনার্জি বাঁচবে ইট উড বি ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। এটা আমরা অনেকবার পড়ে নিয়েছি, অনেকবার বুঝে নিয়েছি। ফটো ইলেকট্রিক এফেক্টের বেসিক জিনিস এইটা 3-4 বার বুঝে নিয়েছি এই জিনিস, স্টার্টিং ফ্রম দ্য লেকচার অফ ফটো ইলেকট্রিক এফেক্ট ইটসেলফ। তো ফার্স্ট কোয়েশ্চন দেখো, কোয়েশ্চন নাম্বার 1 হচ্ছে এনার্জি অফ ইনসিডেন্ট ফোটন বের করবে। ইনসিডেন্ট ফোটনের এনার্জি, ইনসিডেন্ট ফোটনের যেটা আমরা দেওয়া হচ্ছে মেটালকে, ইনসিডেন্ট ফোটনের ওয়েভলেংথ দেওয়া আছে, এনার্জি বেরিয়ে যাবে, কোনো অসুবিধা নেই। তো আমরা লিখব ওয়েভলেংথ অফ ইনসিডেন্ট ফোটন। তুমি তোমার মতো লিখবে, যেমনি খুশি লিখো, কোনো অসুবিধা নেই, শুধু সুন্দর করে প্রেজেন্ট করবে জিনিসটা। ওয়েভলেংথ অফ ইনসিডেন্ট ফোটন কত? 4 × 10⁻⁻7 মিটার। ঠিক, therefore using the equation কি ইউজ করব, E = একটা ফোটনের এনার্জি, প্যাকেটের এনার্জি, E = একটা প্যাকেটের এনার্জি, h নিউ না করে আমরা লিখব c/λ। E = h 6.626 × 10⁻⁻34, সির ভ্যালু জানি 3.0 × 10⁸, ল্যামডার ভ্যালু তো দিয়ে দিয়েছে, ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনের ল্যামডার ভ্যালু 4 × 10⁻⁻7। সব কিছু যদি সলভ করো দ্য ভ্যালু উইল কাম অ্যারাউন্ড 4.97 × 10⁻19 না 17 -17 জুল এনার্জি আসবে ইন টার্মস অফ জুল। it would be 19 not 17 anyway। তো আমি যে ইনসিডেন্ট যে রেডিয়েশন মেটাল সারফেসে দিলাম, এই রেডিয়েশনের ওয়েভলেংথ দিয়ে দিয়েছিল কোয়েশনে, তাহলে এই ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনের আমার দেওয়া রেডিয়েশনের এনার্জিও আমি পেয়ে গেলাম। এই এনার্জির ভ্যালু কত পেয়ে গেলাম? 4.97 × 10⁻⁻19 জুল। Okay, let us come to second question, second part of the same question. Chalo, second part, the maximum kinetic energy of photoelectrons. देखो, তোমরা কি জানো? We know Einstein এটা বলে গেছেন and got Nobel Prize. ঠিক, we know কি জানি আমরা যে এনার্জি দিয়েছি, কতটুকু দিয়েছি? E amount of energy say E minus work function is equal to KE max। অনেক সময় এখানে ম্যাক্স লেখাও থাকে না, ডাইরেক্ট কাইনেটিক এনার্জি লেখা থাকে, কিন্তু তোমার বুঝতে হবে এইটাই ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। এখানে ম্যাক্স থাকুক বা না থাকুক, ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইট ইজ ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি। মানে ম্যাক্সিমাম, এই ডিফারেন্সটুকুই ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি হতে পারে ইলেকট্রনের, এর বেশি তো আর হতে পারবে না, এর কমও হতে পারে কিন্তু এর থেকে বেশি হতে পারে না। এটার একটা লজিক আছে, এইখানে আমরা এখন যাচ্ছি না, ইকুয়েশন নিয়ে আমরা
ডিসকাস করবো এখন। তো ই মাইনাস কিউ, ই মানে আমার দেওয়া রেডিয়েশনের এনার্জি মাইনাস মিনিমাম কতটুকু এনার্জি দরকার ওয়ার্ক ফাংশন, ই মাইনাস ফাই, ইট ইজ নট কিউ, ইট ইজ ফাই, ইজ ইকুয়াল টু এই ডিফারেন্সটুকু কাইনেটিক এনার্জি হিসাবে, ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি হিসাবে ইলেকট্রনের বেরিয়ে যায়। ঠিক, এই ডিফারেন্স যত হয়, ইট ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি উইথ হুইচ ইলেকট্রন গেটস ইজেক্টেড ফ্রম দ্য মেটাল সারফেস। তো আমার দেওয়া এনার্জি কত, এই বের করে রাখলাম যে ইনসিডেন্ট এনার্জি অফ ইনসিডেন্ট ফোটন, যেটা আমি দিয়েছি যে প্যাকেট, এই প্যাকেটের এনার্জি কত 4.97 ইন্টু 10⁻⁻19 মাইনাস এইটার মিনিমাম রিকোয়ারমেন্ট কত 2.13 ইন্টু 1.602 ইন্টু 10⁻19, ফাইর ভ্যালু দেওয়া আছে, ইজ ইকুয়াল টু কে ই ম্যাক্স। তো কিছুই করার নেই, ডাইরেক্ট ম্যাক্সিমাম কাইনেটিক এনার্জি বেরিয়ে গেল, ডাইরেক্ট বেরিয়ে গেল। দেয়ারফোর কে ই ম্যাক্স ইজ ইকুয়াল টু, ক্যালকুলেশন লাগাও, 1.56 ইন্টু 10⁻⁻1.56 ইন্টু 10⁻⁻19 জুল। ডান, সেকেন্ড পার্ট ইজ অলসো ডান, ভেরি ইজি। চলো থার্ড পার্ট, রিমেম্বার দিস ভ্যালু, কাইনেটিক এনার্জির এই ভ্যালু মনে রাখবে। থার্ড পার্টে কি বলেছে, এই জায়গায় আমরা থার্ড পার্ট করে নেব, এনাফ জায়গা। চলো থার্ড, ভেলোসিটি অফ ফটো ইলেকট্রন, ফটো ইলেকট্রন মানে এখান থেকে যে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেল, দ্যাট ইজ ফটো ইলেকট্রন কতটুকু কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে, 1.56 ইন্টু 10⁻⁻19 জুল। ঠিক, এতটুকু কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে ফটো ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে। তো আমরা কি জানি দেখো, কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু ক্লাস 9 থেকে জানি হাফ mv²। এটা যদি 9 থেকে না জানো তাহলে তুমি ভুল করেছো সায়েন্স নিয়ে। তো কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু হাফ mv²। কতটুকু কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে, 1.56 ইন্টু 10⁻⁻19 ইজ ইকুয়াল টু হাফ এম। স্যার কার মাস, ইলেকট্রনের মাস। কে বেরিয়ে গেছে, ইলেকট্রন বেরিয়ে গেছে। কার কাইনেটিক এনার্জি বসিয়েছি, ইলেকট্রন কতটুকু কাইনেটিক এনার্জি নিয়ে বেরিয়ে গেছে, ইলেকট্রনের কাইনেটিক এনার্জি। ইলেকট্রনের মাস কত, ফার্স্ট ক্লাসে বলা আছে, অ্যাটমিক স্ট্রাকচারের ফার্স্ট ক্লাসে ফার্স্ট একটা চার্ট দেওয়া আছে, ইলেকট্রনের মাস, ইলেকট্রনের চার্জ, প্রোটনের মাস, প্রোটনের চার্জ। ইলেকট্রনের মাস কত, ফার্স্ট ইলেকট্রনের মাস হচ্ছে, মাস অফ ইলেকট্রন মুখস্থ থাকার কথা, মাস অফ ইলেকট্রন হচ্ছে 9.1 ইন্টু 10⁻⁻31 কেজি, অনেক কম, 10⁻⁻31 কেজি, ভেরি ভেরি লেস। তো মাসের জায়গায় বসাও, ইলেকট্রনের মাস 9.1 ইন্টু 10⁻⁻31 কেজি ইন্টু v²। তো এখানে সব বসানো হয়ে গেল, শুধু ভেলোসিটিটা আননোন। এইখান থেকে সলভ করলে ভেলোসিটি বেরিয়ে আসবে, এইখান থেকে সলভ করলে ভেলোসিটির ভ্যালু একটা বেরিয়ে আসবে, তুমি সলভ করে দেখবে মিলে কি না। লেট মি রাইট দ্য ভ্যালু, ইট ইজ 5.85 ইন্টু 10⁵, 5.85 ইন্টু 10⁵ মিটার পার সেকেন্ড। এতটুক ভেলোসিটি নিয়ে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাবে। বুঝা গেল, ক্লিয়ার, ডান। নেক্সট প্রবলেম, চলো। এই প্রবলেমটা দেখো, এই প্রবলেম তোমার JEE মেইনস NEET স্ট্যান্ডার্ডের প্রবলেম। বোর্ড এক্সামে এই কোয়েশ্চন আসার চান্স খুব কম, নেগলিজিবল চান্স, কিন্তু JEE মেইনস NEET লেভেলের কোয়েশ্চন। এই কোয়েশ্চন সলভ করতে গেলে ফার্স্টে তুমি চেষ্টা করো ভিডিও পজ করে নিজে যদি করতে পারো, ইট উড বি ভেরি গুড। আমি প্রবলেমটা বুঝিয়ে দিই ফার্স্টে, এই কোয়েশ্চনে কি বলতে চেয়েছে বুঝিয়ে দিই, then you try to solve by yourself, then I will see how to solve it in very short method. দেখো এখানে কি বলেছে কোয়েশ্চন, ধরো দুইটা কেসে যদি আমি ডিভাইড করি, ফার্স্ট কেস
সেকেন্ড কেস ভালো করে বুঝবে। সো ইফ আই ডিভাইড দ্য প্রবলেম ইন টু কেসেস, ফার্স্ট কেসে একটা মেটাল সারফেস নেওয়া আছে, ওই মেটাল সারফেসের মধ্যে কোনো না কোনো রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে, যে রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে এই রেডিয়েশনের এনার্জি কিন্তু দেওয়া নেই, কিন্তু দেওয়া আছে দেখো, when a certain metal was irradiated with light of frequency 4.5 into 10 to the power 16, মানে একটা রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে, এই রেডিয়েশনের ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 4.5 into 10 to the power 16 হার্জ। যদি ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া থাকে আমরা এনার্জি বের করে নিতে পারবো এইচ নিউ করে। দেখো এখানে নিউ নট লিখবো না, নিউ নট তো তার ফাই ইজ ইকুয়াল টু এইচ, এইচ তো এইচ, আর নিউর জায়গায় এখন লিখবো নিউ নট, ঠিক? মানে মিনিমাম এনার্জি কতটুকু দরকার। তো এই কেসে যেহেতু এটা ফার্স্ট কেস, তো E1 দিয়ে দিই, E1 ইজ ইকুয়াল টু এইচ নিউ। তো E1 মাইনাস এইখানে যে ফর্মুলা আসবে, নিউর জায়গায় 4.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 16 যদি বসাও, এইচ এর ভ্যালু তোমার জানা আছে ফিক্সড, তাহলে এই ইনসিডেন্ট রেডিয়েশনের এনার্জি বেরিয়ে যাবে, দেওয়া আছে ফ্রিকোয়েন্সি, এনার্জি বেরিয়ে যাবে, ইট ইজ নট এ প্রবলেম। E1 মাইনাস এটার যে মিনিমাম যে রিকোয়ারমেন্ট অফ এনার্জি ফাই ইজ ইকুয়াল টু KE। এই কেসের কাইনেটিক এনার্জিকে আমরা ধরে নিই KE1। বলবে স্যার তাহলে ফাই 1, আরে ফাই তো একটা মেটালের প্রপার্টি, যত সময় মেটাল চেঞ্জ হবে না ফাই চেঞ্জ হবে না, সেম থাকবে ভ্যালু, মিনিমাম এনার্জি মিনিমাম ফ্রিকোয়েন্সি। সেম মেটাল যদি আবার সেকেন্ড কেসে নেই, সেম মেটাল সেকেন্ড কেস, সেম মেটাল, আবার রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে, এইবার রেডিয়েশনের ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছে, এটা ধরো 1, এটা 2, সেকেন্ড কেসের ফ্রিকোয়েন্সি, এইবার ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হয়েছে 2.5 ইন্টু 10 টু দি পাওয়ার 16। ভালো করে বুঝো কোয়েশ্চেন। তাহলে E2 বেরিয়ে যাবে, E ইজ ইকুয়াল টু এইচ, তো এইচ নিউ 2 লাগাও, এখান থেকে E2 বেরিয়ে যাবে। ফাই তো ফাই কনস্ট্যান্ট ফর এ গিভেন মেটাল, যেহেতু মেটাল চেঞ্জ করা হয়নি, সেম মেটাল আবার নিয়ে ডিফারেন্ট কন্ডিশনে বা ডিফারেন্ট ফ্রিকোয়েন্সিওয়ালা রেডিয়েশন এইখানে দেওয়া হয়েছে। তো মেটাল সেম, যেহেতু সেম মেটাল নেওয়া হয়েছে, তো মেটালের যে মিনিমাম এনার্জি রিকোয়ারমেন্ট এটাও সেম থাকবে, মেটাল চেঞ্জ হলে ফাই চেঞ্জ হয়। সো উই ক্যান রাইট E2 মাইনাস ফাই তো আগেও ফাই এখনও ফাই ইজ ইকুয়াল টু, এইবারের কাইনেটিক এনার্জি ধরো KE2। ভালো করে বুঝবে এই প্রবলেম। এখন বলেছে এই KE1 যেটা ফার্স্ট কেসের যে কাইনেটিক এনার্জি, এটা 3 টাইমস বেশি সেকেন্ড কেসের কাইনেটিক এনার্জি থেকে, মানে বলেছে KE1 বাই KE2 ইজ ইকুয়াল টু ফার্স্ট কেসের কাইনেটিক এনার্জি, সেকেন্ড কেসের কাইনেটিক এনার্জি ইজ ইকুয়াল টু 3। দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ আস্কড ইন দ্য কোয়েশ্চেন। এটা দেখা যাচ্ছে কি না আই ডোন্ট নো, সুন্দর করে লিখি, KE1 বাই KE2 ইজ ইকুয়াল টু 3, মানে ফার্স্ট কেসের কাইনেটিক এনার্জি, বা এরকম লেখা যায় KE1 ইজ ইকুয়াল টু 2 ইন্টু KE 2। সেকেন্ড কেসের কাইনেটিক এনার্জি 3 টাইমস হচ্ছে ফার্স্ট কেসের কাইনেটিক এনার্জি, 3 টাইমস না 2 টাইমস, কি বলেছে ইমিডিয়েট 3 টাইমস। ফার্স্ট কেসের যে কাইনেটিক এনার্জি ইট ইজ 3 টাইমস দ্য সেকেন্ড কেসওয়ালা কাইনেটিক এনার্জি। এই সব কোয়েশ্চন দেওয়া আছে, লাস্টে বলেছে ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সিটা বের করবে, মানে এই নিউ নোটটা বের হবে। নিউ নোটটা ফিক্স, কিন্তু এইখানে যে মেটাল নেওয়া হয়েছে ওই মেটালেই একটা ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ করে লাইট দেওয়া হয়েছে, তো মেটাল ইজ সেম, মেটাল ইজ সেম। দেখি এটা থেকে কি লজিক দিয়ে তোমরা নিজেরা করতে পারো, তোমরা নিজেরা এই প্রবলেমকে অনেক কনফিউজ করে দেবে, অনেক বড় করে দেবে। লেট মি শো ইউ সিম্পল ওয়ে টু ডু দিস প্রবলেম। দেখো কেস 1 ফার্স্ট কেসে কি হয়েছে, আমরা কি জানি,
E minus phi is equal to ke. We know that ke max না লিখলেও এটা max বোঝানো হবে. It is not necessary to always write max. E minus phi is equal to ke. তো ফার্স্ট কেসের এনার্জি যেটা যে রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে, ফার্স্ট কেসে যে রেডিয়েশন দেওয়া হয়েছে এটার ফ্রিকোয়েন্সি কত ছিল? 4.5 ইন্টু 10⁻16. তো E ইজ ইকুয়াল টু এইচ এর ভ্যালু 6.626 ইন্টু 10⁻34, ফ্রিকোয়েন্সির ভ্যালু 4.5 বসে এনার্জি আসবে। আমরা এই ক্যালকুলেশনে যাব না, আমরা ধরে নিচ্ছি ফার্স্ট কেসে যে এনার্জি দেওয়া হচ্ছে এই মেটেলকে, এটা হচ্ছে E1। খুব কেয়ারফুলি খেয়াল করবে, ফাই তো কনস্ট্যান্ট, φ1 আর φ2 লেখার দরকার নাই, কারণ ফাই ইজ অলওয়েজ ফাই ফর এ গিভেন মেটেল। এখন মেটেল যদি চেঞ্জ করে নতুন অন্য কোনো মেটেল আনা হয়, ধরো এটা কপারের মেটেল আর আমি চেঞ্জ করে সেকেন্ড কেসে সিলভারের মেটেল আনলাম, তখন ফাই চেঞ্জ হবে। কিন্তু as long as the metal is remaining same, phi will remain same, minimum energy requirement will remain same. তো কাইনেটিক এনার্জি আমরা ধরছি ke1, ফার্স্ট কেসের কাইনেটিক এনার্জি। নাও E1 এর জায়গায় আমরা কি লিখতে পারি? h nu1, ফার্স্ট কেসের ফ্রিকোয়েন্সিকে আমরা nu1 ধরছি, মাইনাস এটার জায়গায় কি লেখা যায়? h তো h কনস্ট্যান্ট, h nu naught, you know it from we have several times we have discussed about this. Phi is equal to h nu naught, অনেকবার ডিসকাশন হয়েছে। This is constant, is equal to ke1। কেস 2 তে যাও, কোনো ভ্যালু টেলু বসাতে লাগবে না। কেস 2 তে যাও, কেস 2 তে কি লিখবো? E2 মাইনাস phi, এখন এনার্জি চেঞ্জ হয়ে গেছে। কেস 2 তে নতুন ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হয়েছে, দেখো 2.5 ইন্টু 10⁻16 নতুন ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হয়েছে, ফ্রিকোয়েন্সি কমিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাহলে E2 এনার্জিও কমে যাবে, ফ্রিকোয়েন্সি যদি কম হয় এনার্জিও কমে যাবে। ইজ ইকুয়াল টু h নিউ কম তো এনার্জি কম, ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল। তো সেকেন্ড কেসে সেম মেটেল, দ্যাটস ওয়াই ওয়ার্ক ফাংশন ইজ স্টিল সেম মেটেলের মধ্যে এই ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া হয়েছে, তো এনার্জি চেঞ্জ হয়ে যাবে, হুইচ উই আর সেইং E2 মাইনাস এগেইন ফাই, দ্যাট ইজ সেম, ইজ ইকুয়াল টু, এখন কাইনেটিক এনার্জিটাও চেঞ্জ হয়ে যাবে। আগে যতটুকু এনার্জি দেওয়া হয়েছিল এর থেকে এখন কম এনার্জি দেওয়া হচ্ছে, তো এক্সট্রা অ্যামাউন্ট অফ এনার্জি চেঞ্জ হবে, কমন সেন্স, ke2। অর উই ক্যান রাইট h nu2, E2 জায়গায় h nu2, ঠিক এই জায়গায় ফোকাস করো। সেকেন্ড কেসের ফ্রিকোয়েন্সি মাইনাস ফাইভ জায়গায় তো ফাই সমানই কনস্ট্যান্ট, h nu naught is equal to ke2, বুঝা গেল? নাও এটা আমরা বলেছি ke1 is equal to 3 times of ke2, ঠিক কি না? ke1 is equal to 3 times of ke2, তো ke1 by ke2 is equal to 3। এখন ke1 এর জায়গায় কি বসাতে পারবো আমরা? h nu1 minus h nu dash, আর ke2 জায়গায় কি বসাতে পারবো? h nu2 minus h nu dash is equal to 3। তো এখান থেকে h কমন যাবে, নিচের থেকেও h কমন যাবে, h ক্যান্সেল, এটা ইচ্ছা করলে h কমন নিয়ে লেখা যায় nu1 minus nu naught, এখানেও h কমন নিয়ে লেখা যায় nu2 minus nu naught, h কমন যায়, h ক্যান্সেল, তাহলে আমার কাছে থাকলো কি nu1 minus nu naught by nu2 minus nu naught is equal to 3। সিম্পল ম্যাথমেটিক্স। এইখান থেকে সলভ করলে nu1 minus nu naught is equal to, nu1 minus nu naught is equal to 3 into nu2 minus nu naught। আমার লাগে নিউ নট, আরেকটু সলভ করি, nu1 minus nu naught is equal to 3 nu2 minus 3 nu naught। এইখান থেকে সলভ করলে তুমি আরামসে ভ্যালু বের করতে পারবে। এদিকে যদি আনি 2 nu naught is equal to 3 nu2 minus nu1, আর এই 2টা যদি ওই দিকে শিফট করে দিই ডিভাইডেড বাই 2,
তো এই ফর্মুলা যদি আমরা ইউজ করি তাহলে এই আনসার বেরিয়ে যাবে। নিউ টুর ভ্যালু আমার জানা আছে, সেকেন্ড কেস 2.5 ইন্টু 10⁻16। নিউ ওয়ানের ভ্যালু আমার জানা আছে 4.5 ইন্টু 10⁻16, ফার্স্ট কেসের ফ্রিকোয়েন্সি। এইগুলা বসিয়ে দাও, নিউ নট মানে থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি তোমার বেরিয়ে আসবে, নিউ নট বেরিয়ে আসবে, ক্রিটিক্যাল ফ্রিকোয়েন্সি বেরিয়ে আসবে। ঠিক, তাহলে ওভারঅল ফর্মুলাটা কি দাঁড়ালো? এটা এই সিস্টেমে প্রবলেমটা যদি আমরা করি তাহলে ক্যালকুলেশনের খুব কম ক্যালকুলেশনসে প্রবলেম হয়ে যাবে। নিউ নট ইজ ইকুয়াল টু 3 ইন্টু নিউ 2 মাইনাস নিউ 1 ডিভাইডেড বাই 2। ঠিক, এইভাবে নিউ নট বেরিয়ে যাবে। এখানে সব ভ্যালু বসাবে, নিউ টুর জায়গায় কত বসাবে? সেকেন্ড কেস 2.5 ইন্টু 10⁻16। নিউ ওয়ানের জায়গায় কত বসাবে? ফার্স্ট কেস 4.5 ইন্টু 10⁻16। বসিয়ে যখন ক্যালকুলেশন করবে নিউ নট উইল কাম অ্যারাউন্ড, ক্যালকুলেশন করে টাইম ওয়েস্ট না করে আমরা লিখে নিই ডাইরেক্টলি আনসার 1.5 ইন্টু 10⁻16। নিউ যেহেতু হার্জ ইউনিট, তো নিউ নট বেরিয়ে গেল, থ্রেশহোল্ড ফ্রিকোয়েন্সি বেরিয়ে গেল। এই প্রবলেমগুলো বারবার প্র্যাকটিস করো, আরামসে প্র্যাকটিস করো, হয়ে যাবে। আজকের ক্লাসে আর কোনো প্রবলেম করাচ্ছি না, ইট উড বি হিউজ ডোজ ফর ইউ দেন। এই প্রবলেমগুলোকেই তোমরা ঠিকঠাক ডেভেলপ করার চেষ্টা করো। আর আমি জাস্ট একটা কনসেপ্ট এডিশনাল দিয়ে দিচ্ছি এখন, যে কনসেপ্ট থাকাটা খুব জরুরি। এইটার উপর মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন এন্ট্রান্সে আসতে পারে। বোর্ডের জন্য এনাফ পড়া হয়ে গেছে, এতটুকু পড়লে 100 আউট অফ 100 ইন বোর্ড এনশিওরড, গ্যারেন্টিড। এন্ট্রান্সের জন্য আরও একটা কনসেপ্ট, জাস্ট একটু ধৈর্য ধরো তোমাকে বলা হলো একটা মেটাল সারফেস মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চনের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন দেওয়া স্টার্ট করব, এন্ট্রান্সের স্পেশালাইজড এন্ট্রান্স ক্লাস নেওয়া স্টার্ট করব ফ্রম দিস উইক, ফ্রম নেক্সট উইক, ফ্রম মানডে অনওয়ার্ডস এন্ট্রান্সের জন্য স্পেশালাইজড ক্লাস ফর এন্ট্রান্স অনলি, উই উইল স্টার্ট দ্যাট। তো ধীরে ধীরে দেখবে একদম ট্রিক্স বের করে সহজে প্রবলেমসগুলো করার ব্যবস্থা আমরা করে নেব। ধরো এটা একটা মেটাল সারফেস, ইনিশিয়ালি একটা লাইট মেটাল সারফেসে দেওয়া হচ্ছে, আরামসে বুঝো, আগের সব ভুলে যাও, এটা জাস্ট ফোকাস করো। ইন্টেন্সিটি আই, ইন্টেন্সিটি কত? আই। ইন্টেন্সিটি মানে কি? হাউ মেনি photons, how many packets are coming, how many packets are coming in 1 second in unit area। তো দেখো হাউ মেনি প্যাকেটস, এনার্জির সাথে কোনো রিলেশন নাই ইন্টেন্সিটি, ইন্টেন্সিটি আই। এখন যখন ইন্টেন্সিটি আই, তখন যদি এখান থেকে n নাম্বার অফ ইলেকট্রনস বেরোয়, n নাম্বার অফ ইলেকট্রনস, যদি ইন্টেন্সিটি টুয়াইস আই হয় তাহলে ইলেকট্রন কয়টা বেরোবে? দেখো ইন্টেন্সিটি টুয়াইস আই মানে নাম্বার অফ প্যাকেটস ডাবল হয়ে গেছে। ইন্টেন্সিটি রেফার্স টু প্যাকেটস, মোর ইন্টেন্সিটি মোর প্যাকেটস, অ্যাজ আই সেড। আর এটাও তোমরা জানো 1 প্যাকেট এমিটস 1 ইলেকট্রন। তো এইখানে যদি টুয়াইস আই ইন্টেন্সিটি হয়ে যায়, ইন্টেন্সিটি যদি ডাবল হয়ে যায়, নাম্বার অফ ইলেকট্রনস এমিটেড উইল অলসো বি ডাবল। ঠিক, টুয়াইস আই। ধরো যখন আই, তখন ইন্টেন্সিটি যখন আই, তখন 100টা ইলেকট্রন বেরোচ্ছে। তো ইন্টেন্সিটি যদি ডাবল হয়, প্যাকেট এখন বেরোবে 200, কারণ আগে হয়তো ইন্টেন্সিটি যখন আই, এর মানে হয়তো 100টা প্যাকেট আসছে, এই জন্য 100টা ইলেকট্রন বেরোচ্ছে 1 সেকেন্ডে। এখন ইন্টেন্সিটি যখন টুয়াইস আই, তার মানে এখন 1 সেকেন্ডে সমান সময়ে 200 প্যাকেট আসছে। AK-47 চালানো হয়েছে, পিস্তল না, নর্মাল পিস্তল না, মানে 1 সেকেন্ডে বেশি গুলি বেরোচ্ছে, বেশি প্যাকেটস আসছে। বেশি প্যাকেটস যদি এক এক সময়ে আসে, ইন্টেন্সিটি, মোর ইন্টেন্সিটি মিনস মোর প্যাকেটস। বা এরকম লিখতে পারি, ইন্টেন্সিটি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু নাম্বার অফ প্যাকেটস, অর ইউ ক্যান সে নাম্বার অফ ফটোনস অর নাম্বার অফ কোয়ান্টামস। তো টুয়াইস আই, আই থেকে টুয়াইস আই করে দিয়েছি মানে কি, নাম্বার অফ প্যাকেটস ডাবল করে দিয়েছি, এখন বেশি প্যাকেটস আসছে। যদি বেশি প্যাকেট আসে, বেশি ইলেকট্রন বেরোবে, কারণ 1 প্যাকেট ইজ রেসপন্সিবল ফর রিজেকশন অফ 1 ইলেকট্রন। একটা প্যাকেট পড়লে একটা ইলেকট্রন বেরিয়েছে। এখন টুয়াইস আই হয়ে গেছে, ইন্টেন্সিটি ডাবল, নাম্বার অফ প্যাকেটসও ডাবল। ঠিক, বোঝা গেছে? তো যখন টুয়াইস আই হয়ে যাবে,
ইনিশিয়ালি যদি n ইলেকট্রনস বেরোয় when the intensity is high, if intensity is doubled then number of electrons will also be doubled. এই কনসেপ্টটা খুব ইম্পর্টেন্ট, এটার উপর বেস করে মাল্টিপল চয়েস কোয়েশ্চন ডিভাইস করা থাকতে পারে। তো আমি কিছু কোয়েশ্চেন্স তোমাদেরকে হোমওয়ার্ক দেবো অ্যাটাচ করে। দিস ক্লাস ইজ ভেরি ক্রুশিয়াল ফর এন্ট্রেন্স অ্যাজ ওয়েল এজ বোর্ড, ফর এনি কাইন্ড অফ এক্সাম। এনি কোয়েশ্চন ক্যান বি আস্কড ফ্রম দিস পার্টিকুলার lecture. So let us stop up to here. The next lecture we will start with some new concepts. দেখো প্রত্যেকটা কনসেপ্ট এমনভাবে যাওয়া হচ্ছে যে কোনো লেভেলের এক্সাম যাতে ক্র্যাক করা সম্ভব হয়। নেক্সট উইক থেকে স্পেশালাইজড ক্লাস ফর এন্ট্রেন্স আই উইল স্টার্ট। ফার্স্ট চ্যাপ্টার এন্ট্রেন্সের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা আবার আমরা ডিসকাস করব।